السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ حیدرآباد کمشنر سٹی پولیس انجنی کمار IPS نے ایسٹ زون کے پیٹرول وہیکلز کا معائنہ کیا اور عمدہ کارکردگی انجام دینے والے ملازمین پولیس کو ایوارڈ سے نوازا۔ کمشنر سٹی پولیس انجنی کمار نے منعقدہ پیٹرول وہیکلز کے ذمہ داروں کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کی سب سے بہتر پولیس تلنگانہ کی پولیس فورس ہے، جسے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے مکمل طور پر تمام ضروری آلات اور ضروری اشیاء سے لیس کر دیا۔ تمام طرح کی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں جو دیگر ریاستوں میں دستیاب نہیں ہیں۔ انہوں نے سیکیورٹی کوتاہیوں سے گریز کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے نو قائم شدہ ریاست تلنگانہ، جس میں عوام کے تحفظ پر خصوصی توجہ دی گئی ہے، اس طرح 700 سے زائد انہوں نے بتایا کہ 700 سے زائد پیٹرول کارز، 5000 سے زائد موٹر سائیکلز اور ہر ماہ ہر پولیس اسٹیشن کے لیے 75,000 روپے سے زائد کے اخراجات حکومت کی جانب سے دیے جا رہے ہیں، جس کے باعث جرائم کی شرح پر مؤثر انداز سے کنٹرول ممکن ہوا ہے۔ اس طرح سے تبدیلیاں اور آلات آتے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح ہر ہفتے، مہینے، سہ ماہی، سالانہ ان میں مزید بہتری لائی جانی ضروری ہے۔ اس موقع پر متعلقہ زون کے پولیس اسٹیشنوں سے وابستہ پولیس آفیسرز کی نمایاں کارکردگی انجام دینے والوں میں انعامات تقسیم کیے گئے اور ان کی ستائش کی گئی۔ چادرگھاٹ پولیس اسٹیشن حدود کی مسجد علی اعظم پورہ میں سرقے کی ناکام واردات پیش آئی۔ تفصیلات کے مطابق مسجد میں رکھے ہوئے ساؤنڈ سسٹم اور دیگر قیمتی اشیاء، قرآن مجید و دیگر بکھرے پڑے۔ واقعے کی اطلاع کے ساتھ ہی مجلس تحریک کے قائد محمد امجد اللہ خان خالد نے مسجد کا معائنہ کیا۔ سابق میں بھی اس مسجد میں اس طرح کا واقعہ پیش آ چکا تھا۔ متعلقہ عوام نے CCTV نصب کرنے کے لیے محکمہ پولیس سے مطالبہ کیا اور خاطیوں کو جلد از جلد گرفتار کرنے کی مانگ کی۔ ابھی صبح اطلاع ملی ہے کہ مسجد علی اعظم پورہ یہاں پر کچھ شرپسند عناصر کی طرف سے کیا یہ چوری ہے یا مسلمانوں کی دل آزاری ہے، یہ معلوم نہیں ہو رہا۔ حالانکہ CCTV کیمرے میں جو بھی شخص نے حرکت کی ہے وہ آ گیا ہے، لاک توڑ کے قرآن کی بیرومتی، پورے قرآن کے پاروں کو پھینکا گیا گلی گلی اور پورا اندر بیرومتی کی گئی۔ اس سے قبل بھی ہوا تھا، آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے جب میں یہاں کا کارپوریٹر ہوا تھا تو ہم اس کے پیچھے جو ہے دیوار اٹھائے تھے اور میش لگوائے تھے۔ اس میں کچھ سان ہے جہاں سے آئے وہ لوگ، میں بلدیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سان کو بند کیا جائے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، مسجد کی جو دیوار مکمل نہیں ہے اس کو بھی بلدیہ کے ذریعے مکمل کرانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ریاست تلنگانہ کے ہوم منسٹر محمود علی کے گھر سے 150 فٹ دور پر ایک مسجد میں چوری ہونا، یہ بیرومتی ہونا، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ جیسے ہی یہ اطلاع ملی، اس شہر کے کوتوال کمشنر آف پولیس یہاں پر موقع واردات پر آتے اور اس کا نوٹ لیتے، اور ہمارے ہوم منسٹر محمود علی صاحب یہاں پر آتے، اس کا نوٹ لیتے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہوم منسٹر صاحب کو امام زمینہ بننے سے فرصت نہیں ہے، اس لیے نہیں آئے۔ کم سے کم کمشنر آف پولیس سے امید ہے کہ وہ آئیں گے اسپاٹ پہ، یہاں پر آ کر دیکھیں گے۔ پولیس کو ہم 24 گھنٹے کا وقت دیتے ہیں، اگر چور کو نہیں گرفتار کریں گے تو کل جو ہے امجد اللہ خان چادرگھاٹ پولیس اسٹیشن پہ دھرنا دیں گا اس کے تعلق سے۔ اور CCTV کیمرے پولیس کی جانب سے جو شہر میں گلی گلی CCTV کامیں لگانے کا جو دعویٰ ہے وہ آج کھوکھلا ثابت ہو گیا۔ کوئی CCTV کیمرہ نہیں ہے، کوئی CCTV کیمرے میں کوئی آئے نہیں یہاں پر۔ یہاں کے مقامی لوگ ہی تمام شہر کے مندر کی حفاظت کی جا رہی ہے، مسجدوں کی حفاظت کیوں نہیں کی جا رہی ہے، یہاں پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ کل ہند مجلس انقلاب ملت پارٹی کے صدر سید طارق قادری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سٹیزن امینڈمنٹ بل، شہریت ترمیمی بل اور NRC کی شدید الفاظ میں مخالفت کی، اور انہوں نے BJP حکومت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت پر انہوں نے الزام عائد کیا کہ وہ اپنے مفادات اور اقتدار کے لیے اس طرح کے مدعے پیدا کر کے عوامی ذہنوں کو کسی اور طرف توجہ کو مبذول کروا رہے ہیں۔ مرکزی حکومت تمام محاذوں پر ناکام ہو چکی ہے۔ شہریت ترمیمی بل ملک کے دستور اور آئین کی توہین ہے۔ اس بل کے باعث عالمی برادری، فورم اور عالمی میڈیا میں بھی اس کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید تفصیلات سے واقف کروایا۔
आजमपुरा में वाक़ मस्जिद पाशा अली का मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने वाक़े की इत्तला के साथ ही दौरा करते हुए मुतालिका पुलिस उद्दानों के साथ तफसीली मुआयना किया और मुकामी अवाम और जिम्मेदारों से बातचीत की और पुलिस से इस ज़मन में फौरी कार्रवाई करने की हिदायत दी। इस दौरान मुतालिका जोन के पुलिस के आला उद्दारान भी मुकाम वाक़ा पहुंचते हुए डिटेक्टिव इंस्पेक्टर और अमले के हमरा मुकाम मस्जिद का मुआयना किया और अवाम को ये तयक़ुन दिया कि वो 2 दिनों के अंदर इस हरकत में मुलविस मुलजिमीन को फौरी हिरासत में लेने का तयक़ुन दिया। उन्होंने बताया कि इस ज़िम्मन में कुछ शवाहिद जमा किए गए हैं। अवाम ने बताया कि इससे कबल 2 मरतबा इस तरह की मस्जिद में दाखिल होकर कीमती अशिया और किताबों की बेहुरमती की गई थी। उन्होंने इससे मुताल्लिक़ अहदेदारों ने ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया। सर पब्लिक तो माట్లాడుతూ कोई भी है, I will assure you on behalf of the police, within 2 days we are going to get 101%. ये वादा है मेरा, 101% we are having definitely. आवाज हैदराबाद सिटी सेंट्रल कमेटी तंजीम के ज़ेर एहतमाम शहरियत तरमीमी बिल व NRC की मुखालिफत में मेहदीपट्टनम चौराहे पर ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाज की क़यादत आवाज़ तंजीम के ज़िम्मेदार मोहम्मद अली ने की। एहतजाज के दौरान एहतजाजी इस बात का मुतालबा कर रहे थे कि मरकज़ी हुकूमत को चाहिए कि वो तरक्याती कामों पर तवज्जो दें, मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए और बेरोज़गारों को रोज़गार से मरबूत किया जाए। इसके बजाय मरकज़ी हुकूमत इक़्तिदार के नशे में मनमानी फ़ैसले करते हुए अवाम बिलखुसूस मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी, हुकूक़ तलफ़ी और मुख्तलिफ मसाइल में उलझाते हुए असल मसाइल से अवाम के जहनों को भटका रही है। मुल्क में ख़वातीन और लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़वानीन मुदव्विन किए जा सकते हैं। बरखिलाफ़ इसके मरकज़ी हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ शहरियत तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश करके मुसलमानों के लिए मसाइल में इजाफा करने में लगी हुई है। एहतजाजी अपने हाथों में प्ले कार्ड थामे मोदी, अमित शाह डाउन डाउन, NRC, CAB, शहरियत तरमीमी बिल और दीगर बिल्स पास कराने में लगी हुई है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से इन बिलों को वापस लेने का मुतालबा किया। सारे बिल लेके आए थे। मोदी गवर्नमेंट से हमें डिमांड कर रहे हैं कि औरतों की सेफ्टी का बिल लाइए। बिल लाने का है तो रोड सेफ्टी बिल, 370 बिल, 3 आर्टिकल्स बिल, 3 तलाक बिल लाए। तो हम गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं औरतों की रक्षा के लिए, औरतों की सेफ्टी का बिल है क्या बोल के हम मोदी गवर्नमेंट से टिका रहे हैं। औरतों के लिए हर जगह औरतों की इज्जत लुटाया जा रहा है, औरतों को जिंदा जलाया जा रहा है। तो हम इमीडिएटली मोदी गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि औरतों का बिल लाने के लिए हम मोदी गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं। जय हिंद। मौलाना सैयद हामिद हुसैन शुत्तारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की नाकामियों के मुतालिक उन्होंने तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड मंशे वक्फ के मुताबिक खिदमात अंजाम देने, फलाही व रिफाई खिदमात के काम करने में पूरी तरह नाकाम हो रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का एक कारनामा है। उन्होंने टिमरिस के तहत अक़लियती अक़ामती स्कूल्स का क़याम अमल में लाया। इन स्कूल्स के लिए तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से टिमरिस को 29/10/2019 को तकरीबन 140 एकड़ वक्फ अराजी, मांबेपल्ली में 50 एकड़ वक्फ अराजी सरूनगर मंडल में दी गई। उन्होंने सवाल किया कि क्या एक स्कूल के क़याम के लिए 50 एकड़ अराजी वक्फ की देना कौन सी अक्लमंदी है। इसलिए सिर्फ इन स्कूल्स के क़याम के लिए फी 1 एकड़ अराजी देनी चाहिए थी, जिसे उन्होंने दिल खोलकर वक्फ अराजी दे दी। 16 एकड़ अराजी मामिटपल्ली में दी गई, 35 एकड़ अराजी कोडा में, हिमायत नगर में, 12 एकड़ कलवाकुंटला विलेज में, 10 एकड़ रंगारेड्डी में, 14 एकड़ संगारेड्डी में, 12 एकड़ 2 एकड़ के अलावा दीगर वक्फ अराजियात मंशा वक्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए अलाट कर दी गई। उन्होंने चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो इन स्कूल्स के क़याम के लिए सरकारी अराजियात को अलाट करे। वक्फ की अराजियात क्यों दी जा रही हैं, उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया।
फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक नौजवान ने खुदकशी कर ली। पुलिस के मुताबिक हरा पहाड़ फारूक नगर से पुलिस को डायल 100 पर कॉल मौसूल हुई थी, जिस पर पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए वाक़े के मुकाम पर क्लोज टीम के हमरा पहुंचते हुए एक केस दर्ज कर लिया और मुकाम वाक़े पर शवाहिद को इकट्ठा करते हुए नाश को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक हरा पहाड़ फारूक नगर का साकिन 26 साल मोहम्मद शराफ वल्द मोहम्मद यूसुफ पेशे से बाउंसर का काम किया करता था। घरेलू माशी और दीगर मसाइल के बायस ज़हनी तौर पर उलझन का शिकार हो चुका था, जिसने अपने मकान में फांसी लेकर खुदकशी कर ली। पुलिस फलकनुमा मसरूफ़ तहक़ीक़ात है और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। जेल में फंसा देते बोले तो मेरा भाई, इस वजह से फांसी लगा लिया। बहुत दिन से बोल रहा था और इसके चक्कर में मर जाता बोल के माथे तक समझाए उसको, नक्को ऐसा नक्को करो बोल के बोले, बहुत समझाया मला। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।